हेलो बच्चों, केम छो? मजा में छो ने? आई होप के दरेक विद्यार्थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री व्यवस्थित अभ्यास करता हशे। दीका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ने आपणे लास्ट विडियो लेक्चर में शेनु बात करी थी तो कि सर लास्ट विडियो लेक्चर में आपणे संपूर्ण वीबीटी जे छे एनी मर्यादा सहित पूर्ण कर्युं हतुं। संयोजकता बंधनवाद जे छे, संयोजकता बंधनवाद ने लईने कई कई माहिती आपने प्राप्त थाय छे ने कई माहिती प्राप्त नथी थती तेनी चर्चा करी थी। आई होप के त्यां सुधी दरेक विद्यार्थी व्यवस्थित वर्कशीटनो अभ्यास करेलो हशे, एनसीईआरटी टेक्स्टबुक व्यवस्थित फॉलोअप करेली हशे। नाउ हवे आज आपणे वात करवानी छे आगळ नवी थियरी पर वात करवानी छे, ए छे सीएफटी स्फटिक क्षेत्रवाद। स्फटिक क्षेत्रवाद, क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी जेने सीएफटी तरीके ओळखवामां आवे छे, स्फटिक क्षेत्रवाद तरीके जेने ओळखवामां आवे छे एनी आपणे वात करवानी। शुं जरूरियात पड़ी सीएफटी नी, स्फटिक क्षेत्रवाद जे छे एनी शुं जरूरियात पड़ी दीकरा? तो कि वीबीटी नी जे अमुक मर्यादाओ हती बेटा, ए वीबीटी नी मर्यादाओ सीएफटी द्वारा पूरी थाय। वीबीटी नी शुं मर्यादा हती? तो कि प्रबल लिगेंड ने निर्बल लिगेंड कोने कहेवाय तेनो तो समजावी शकातो। चुंबकीय चाक मात्रा विशेनी कोई जथात्मक माहिती प्राप्त नथी थती, रंग विशेनी कोई माहिती नथी प्राप्त थती, स्थायिता विशेनी कोई माहिती प्राप्त नथी थती। ए बधी ज माहिती सीएफटी पूरी पाडे छे। हाँ, सीएफटी नी पण अमुक मर्यादा छे। ए सीएफटी नी मर्यादा कोण पूरी करे छे? तो कि एलएफटी। कोण पूरी करे छे? एलएफटी। एलएफटी एटले शुं? तो कि लिगांड फील्ड थियरी, जे आपणे अभ्यास करवा नथी। एलएफटी छे आपણા सिलेबसमां नथी ने एनी विશે कोई चर्चा पण अहींया करवानी नथी। આપણે તો सीएफटी અને सीएफटी ने लईने केवा प्रकारना प्रश्न पूछाय छे एनी मात्र चर्चा मारे तमने करवानी छे, बराबर? तो शुरू करिए આપણે सीएफटी जे छे बेटा, सीएफटी ए अमुक एझम्पशन पर, अमुक धारणाओं पर आधारित छे। अमुक वातो जे छे एमां एक्सेप्ट करेली छे, एमां स्वीकारेली छे। कई वात छे एनी આપણે પહેલા चर्चा करशुं। तो कि भाई स्फटिक क्षेत्रवाद सीएफटी जे छे एवुं मानवामां आवे छे कि आमां लिगेंड अने मध्यस्थ धातु आयन वच्चे विद्युत संयोजकता बंध एटले के आयनीय बंध छे। पहली अभिधारणा कई अभिधारणा? तो कि मध्यस्थ धातु आयन, मध्यस्थ धातु आयन अने लिगेंड वच्चे विद्युत संयोजक बंध एटले के एने आपणे कीधो छे आयनीय बंध। विद्युत संयोजक बंध एटले एने कीधो छे आयनीय बंध छे तेवुं मानवामां आवे छे। आ पहली बाबत है। बीजू तो कि लिगेंड अने मध्यस्थ धातु आयन ने धातु आयन बिंदुवत वीजभार तरीके, बिंदुवत भार तरीके गणवामां आवे छे। मेटल मध्यस्थ धातु एटले के जे संक्रांति धातु आयन छे ते अने लिगेंड एने एक बिंदुवत भार तरीके गणवामां आवे छे, बिंदुवत वीजभार तरीके गणवामां आवे छे। हवे लिगेंड जे छे, लिगेंड धारो के कोई ऋण वीजभारित होय Cl-1 तो एना पर तो ऑलरेडी चार्ज छे ज। परंतु सपोज के कोई धन वीजभारित जो अणु सॉरी तटस्थ अणु होय NH3 छे, H2O, तो एने द्विध्रुवीय अणु तरीके, द्विध्रुवीय अणु तरीके गणवामां आवे छे। एमां वधु विद्युतનું परमाणु जे छे ए पोते चार्ज पार्टिकल्स छे। नाइट्रोजन पोते चार्ज पार्टिकल, ऑक्सीजन पोते बिंदुवत भार नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तरीके स्वीकारवामां आवे। मेटल पोते पॉजिटिवली चार्ज बेटा अने लिगेंड पासे नेगेटिवली चार्ज। हवे ऋण आयन लिगेंड होय तो वस्तु वांधो नथी, पण तटस्थ लिगेंड होय तो एमां नेगेटिवली पार्ट कोण थवानो छे? तो कि NH3 मांथी जे वधु विद्युत ऋण छे ए थशे अने आ बंने वच्चे जे बंध बने छे ए बंध विद्युत संयोजक बंध एटले के आयनीय बंध छे एवुं एझम्पशन सीएफटी में करवामां आवे छे। ठीक, ओके, चलो। कई बाबतों जे छे ए कई बाबतों पर आधार राखे छे? तो कि भाई ज्यारे लिगेंड छे ए मेटल आयन ने एप्रोच करे छे एटले के एनी तरफ आवे छे त्यारे डी कक्षको छे ए डी कक्षकोनुं विभाजन थाय छे।
કેવી રીતે વિભાજન થાય છે, શું વિભાજન થાય છે એની આપણે વાત કરીને પહેલાં એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા તો ટેક્સ્ટબુકમાંથી છે એને વાંચી જજો, જેથી કરીને તમને વાંધો આવે નહીં. બરાબર. ચાલો હવે આપણે વાત કરવાની છે સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદમાં વિભાજનની વાત. ડી કક્ષકોનું વિભાજન પહેલાં આપણે વાત કરીએ છીએ અષ્ટફલકીય ઓક્ટાહેડ્રલ અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં ડી કક્ષકોનું વિભાજન. ઓક્ટાહેડ્રલ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ હોય ત્યારે ઓક્ટાહેડ્રલ કોમ્પ્લેક્સમાં જ્યારે લિગેન્ડ છે એ મેટલ આયનને એપ્રોચ કરે છે, એની તરફ આવે છે, ત્યારે ધાતુ આયનના લિગેન્ડ અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં જ્યારે લિગેન્ડ એ મધ્યસ્થ ધાતુ આયન સાથે મધ્યસ્થ ધાતુ આયન સાથે જોડાય છે ત્યારે લિગેન્ડની ડી કક્ષક અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે. લિગેન્ડ નેગેટિવલી ચાર્જ છે, ધાતુની ઓર્બિટલ ડી ઓર્બિટલ છે અને ઇલેક્ટ્રોન વાદળ પોતે નેગેટિવલી ચાર્જ છે. નેગેટિવલી ચાર્જ વચ્ચે રિપલ્સન થવાનું છે અને આ રિપલ્સનને કારણે ડી કક્ષકોનું જે વિભાજન થાય એને કહેવાય ડી કક્ષકોમાં અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં ડી કક્ષકોનું વિભાજન. કોને કારણે વિભાજન થાય છે? તો કે અપાકર્ષણ થવાના કારણે અપાકર્ષણની માત્રાના આધારે ડી કક્ષકોનું વિભાજન થાય છે. હવે સમજવાનું અહીંયા એ છે કે ક્યારે અપાકર્ષણ છે, કોઈ કક્ષકો વચ્ચે મહત્તમ થશે, કઈ કક્ષકો વચ્ચે અપાકર્ષણ ન્યૂનતમ થશે એ આપણે સમજવાનું છે. તો પહેલાં આપણે ડી કક્ષકો જે છે એ મેટલની ડી કક્ષકોની અવકાશીય ગોઠવણી બેટા આપણને ખબર હોવી જોઈએ. મેટલ જે છે એ ડી કક્ષકો ટોટલ 5 ડી કક્ષકો છે, આપણને ખ્યાલ છે. 3 જે છે DXY એ XY સમતલની વચ્ચે છે, આ થયું DXY, આપણને ખ્યાલ છે, જે 45ના ખૂણા પર ગોઠવાયેલી હોય. X અને Y સમતલની વચ્ચે હોય તો DXY કહેવાય. એવી રીતે Y અને Z સમતલ વચ્ચે હોય તો બેટા આ ધારો કે Y અને Z સમતલ હોય, Y અને Z વચ્ચે સમતોલ હોય તો આને YZ કહીએ છીએ. એવી રીતે X અને Z હોય તો આને DXZ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ 3 કક્ષકો જે સમતલની વચ્ચે છે, એટલે કે જે અક્ષ ઉપર નથી, XYZ યામ છે એના પર નથી, પણ એની વચ્ચે છે, 45ના ખૂણે બનાવેલી છે. આ 3 કક્ષકોને આપણે અહીંયા આ CFT થિયરીમાં T2G તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બેટા? T2G. હવે T2G નામ કેવી રીતે પડ્યું એના ઉપર આપણે જવાની જરૂરિયાત નથી, એ કોઈ જગ્યાએ આવડવાનું નથી. G4 છે એ જનરેટેડ છે, અહીંયા ત્રણેય સમમિતિ જે છે કક્ષકોની સમાન છે. ઓક્ટાહેડ્રલમાં બધી જ કક્ષકોની સમમિતિ સમાન છે. ઓક્ટાહેડ્રલ પોતે સમમિત છે, માટે અહીંયા આપણે જી શબ્દ જે છે વાપરવામાં આવે છે, જ્યારે ચતુષ્ફલકીય માટે આપણે જી શબ્દ નહીં વાપરીએ, ધ્યાન રાખશો. તો DXY, DYZ અને DXZ હતો તો ZX એને T2G કક્ષક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બેટા? T2G કક્ષક તરીકે. જ્યારે બાકીની 2 કક્ષકો જે અક્ષ પર છે, બાકીની 2 કક્ષકો ક્યાં છે? અક્ષ પર. આપણને ખ્યાલ છે આ Z અક્ષ હોય તો DZ² અક્ષકથી આપણી આ DZ² છે, અને આ X અને Y હોય, X અક્ષ અને Y અક્ષ પર હોય તો આને DX² -Y² કે આ જે 2 કક્ષકો છે એને આપણે CFTમાં EG તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બહુ અગત્યની બાબત છે. T2G અને EG કક્ષકો કઈ છે બેટા? ખબર પડવી જોઈએ. T2G 3 કક્ષકો કઈ? DXY, DYZ, DZX કે જે
અક્ષ પર નથી, સમતલ પર છે, સમતલની વચ્ચે છે. એક્સ વાય, વાય ઝેડ, ઝેડ એક્સ. જ્યારે બે અક્ષો કે બે કક્ષકો જે અક્ષ ઉપર છે, ડી ઝેડ સ્ક્વેર ઝેડ અક્ષ પર, ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર એ એક્સ અક્ષ અને વાય સ્ક્વેર પર, વાય અક્ષ પર છે, એને ઇજી કક્ષકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મધ્યસ્થ ધાતુ આયન એની ડી કક્ષકો 5 ડી કક્ષકો છે. આ 5 ડી કક્ષકોનો આકાર તમને ખબર હોવી જોઈએ. 5માંથી 3 છે એ સમતલની વચ્ચે છે, 2 જે છે એ અક્ષ ઉપર છે, જે અક્ષ ઉપર છે એને ઇજી તરીકે ઓળખશું આપણે અહીંયા, અને જે સમતલની વચ્ચે છે એને શેના તરીકે ઓળખશું આપણે? T2G તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઇઝ ઇટ ઓકે? ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે નેક્સ્ટ આગળ વાત કરીએ. હવે વિભાજન કેવી રીતે થાય છે, શું થાય છે એની ચર્ચા કરીએ. ચાલો, તો મધ્યસ્થ ધાતુ પરમાણુ જે છે એ મધ્યસ્થ ધાતુ આયનની 5 ડી કક્ષકો, ડી જનરેટ કક્ષકો કહેવાય. બરાબર, ધોરણ 11માં એટોમિક સ્ટ્રક્ચરમાં તમે શીખી ગયેલા છો કે 5 ડી કક્ષકો છે એ ડી જનરેટ કક્ષકો કહેવાય. એટલે એ સમાન ઉર્જા ધરાવતા હશે. આ ઉર્જા સ્તર, આ 5 ડી કક્ષકો મેટલ છે, ડી કક્ષકો, સમશક્તિ, ડી કક્ષકો. હવે જરા વિચારો કે જ્યારે મેટલ છે એ મેટલની બધી જ ડી કક્ષકો, 5 ડી કક્ષકો આપણને ખબર છે અક્ષ ઉપર આવેલી. સપોઝ કે આની એક્સ, આ અક્ષ 3 અક્ષ છે, એક્સ વાય ઝેડ મેટલ, આ ડી એક્સ વાય થાય. આવી રીતે એક્સ વાય ઝેડ એક્સ, એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર કરો, આ ડી ઝેડ સ્ક્વેર કરો. આ રીતે ગૂંચળું તૈયાર થાય. એની જરૂરિયાત નથી, પણ તમને અહીંયા ડી કક્ષકોનું સમજાવવા માટે વાત કરું છું ખાલી. હવે જ્યારે આ મેટલ છે એ મેટલની આસપાસ બધી બાજુથી સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે લાગુ પાડવામાં આવે, સમમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર, મેટલની આસપાસ સમમિત વીજ ક્ષેત્ર, સમમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડે બધી બાજુથી સમાન. જેટલું અહીંયા છે એટલું આ બાજુ, એટલું જ આ બાજુ, એટલું જ આ બાજુ, આ બાજુ, બધી બાજુથી સમાન જ્યારે એના પર વીજ ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે, અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે એની આસપાસ સમાન હોય, ત્યારે ડી કક્ષકોના ઇલેક્ટ્રોન આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિદ્યુત ક્ષેત્ર એને કારણે શું થવાનું છે? રિપલ્સન થવાનું છે. સ્વાભાવિક છે. ડી કક્ષક પોતે નેગેટિવલી ચાર્જ છે, એની આસપાસ સમમિત ક્ષેત્ર તમે લાગુ, સમમિત શબ્દ વાપરો છો એટલે બધી બાજુથી સમાન છે. તો આ વીજ ક્ષેત્રનો વીજભાર, ડી કક્ષકોનો વીજભાર, એને કારણે એની વચ્ચે રિપલ્સન થશે ને રિપલ્સન થાય એટલે અપાકર્ષણ થાય ને અપાકર્ષણને કારણે ડી કક્ષકોની ઉર્જામાં વધારો થાય. પણ 5ની ઉર્જા કેવી થવાની? સમાન રીતે થવાની છે. અપાકર્ષણના કારણે ડી કક્ષકોની ઉર્જામાં સમાન વધારો, સમાન વધારો થાય. અપાકર્ષણને કારણે સમાન વધારો જે છે તમને જોવા મળે, સમમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડતો. હવે અગત્યની બાબત છે કે હવે જ્યારે એની આસપાસ, મેટલની આસપાસ જ્યારે લિગેન્ડ એપ્રોચ કરે છે અષ્ટફલકીય રીતે બેટા, લિગેન્ડ ત્યારે આ 5 ડી કક્ષકોને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન એમની વચ્ચે રિપલ્સન થવાનું છે. પણ રિપલ્સન કઈ કક્ષકો પર વધુ થવાનું છે એ બહુ અગત્યની બાબત છે. એક્સ વાય, વાય ઝેડ, ઝેડ એક્સ કે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ઝેડ સ્ક્વેર, એના કોના પર અપાકર્ષણ મહત્તમ થવાનું છે? એના માટે તમે પહેલાં અષ્ટફલકી આકારને જો જરા સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. અહીંયા મેટલ છે, બરાબર. આ જે છે તમે એને અક્ષનું જો તમે વિચારો, જુઓ જરા, આ અને આ એકબીજાને લંબ રૂપે હોય 90ના ખૂણે, આ બંને એકબીજાના 90ના ખૂણે છે. તો 3 યામો એક્સ વાય અને ઝેડ એકબીજાને કઈ રીતે ગોઠવાયેલા છે? તો કે 90ના ખૂણે ગોઠવાયેલો. તો આપણે એવું કહી શકીએ ખરી કે સપોઝ કે આ એક્સ અક્ષ, આ વાય અક્ષ ને આ કઈ અક્ષ થવાની છે? ઝેડ અક્ષ થવાની છે.
એક્સ વાય ઝેડ. શા માટે મેં એક્સ વાય ઝેડ શબ્દ વાપરી શકો? તો કે ત્રણેય એકબીજાને 90ના ખૂણે જોડાયેલી છે. ત્રણેય એકબીજાને 90ના ખૂણે જોડાયેલી છે, માટે આપણે એને એક્સ યામ, વાય યામ કે ઝેડ યામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? હવે એક્સ વાય અને ઝેડ યાન ઉપર કઈ કક્ષકો આવેલી છે? અક્ષ ઉપર આવેલી કક્ષકો કઈ છે? જો આ અક્ષ ઉપર આવેલી કક્ષકોની કઈ હશે? તો કે બે કક્ષકો છે, ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર, જો આની ઉપર હશે, અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર અહીંયા આવશે. હવે લિગેન્ડ જે છે જ્યારે એપ્રોચ કરે છે એ કઈ જગ્યાએથી અષ્ટફલક એમાં એપ્રોચ કરે છે? તો કે અક્ષ ઉપરથી એપ્રોચ કરે છે. અહીંથી આવશે લિગેન્ડ, અહીંથી આવશે, અહીંથી આવશે, અહીંથી આવશે, અહીંથી આવશે. ખ્યાલ આવે છે? અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં લિગેન્ડ જ્યારે એપ્રોચ કરે છે, લિગેન્ડ જ્યારે અહીંયા આવે છે ત્યારે કઈ ડાયરેક્શનમાં આવે છે? તો કે એક્સ અક્ષથી આવે છે, વાય અક્ષથી આવે છે, ઝેડ અક્ષ. સમતલથી નથી આવતી, અહીંયા વચ્ચેથી નથી આવતો કોઈ લિગેન્ડ. લિગેન્ડ જે જોડાય છે એ લિગેન્ડ એક્સ વાય ઝેડ યામ ઉપર ગોઠવાય છે, માટે યામ ઉપર જે આવેલી અક્ષો કક્ષકો હશે એમાં રિપલ્સન વધુ જોવા મળશે, માટે રિપલ્સન ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેરમાં વધુ જોવા મળશે. કોની સાપેક્ષમાં? ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ અને ડી ઝેડ એક્સ. આ બાબત સમજાવવી જરૂરી છે. હું ફરી વાર સમજાવું છું કે ઓક્ટાહેડ્રલની તમે જ્યારે રચના કરો છો, મેં કીધું ઓક્ટાહેડ્રલ સમમિતીય રચના છે, બરાબર? એટલે આપણે એમાં જી શબ્દ વાપરીએ છીએ, જી સબસ્ક્રિપ્ટ જે આપણે વાપરીએ છીએ એ T2G ની જી એટલા માટે વાપરીએ છીએ. તો ઓક્ટાહેડ્રલની તમે જ્યારે સ્ફટિક રચના જુઓ છો તેમાં યામ એક્સ વાય અને ઝેડ યામ ઉપર જ્યારે લિગેન્ડ એપ્રોચ કરે છે એમાં વચ્ચેથી એપ્રોચ નથી કરતો, માટે જે કક્ષકો એ અક્ષ ઉપર આવેલી હશે, એક્સ અક્ષ પર, વાય અક્ષ પર કે ઝેડ અક્ષ પર આવેલી હશે એના પર રિપલ્સન છે વધુ માત્રામાં જોવા મળશે. કોની સાપેક્ષમાં? તો કે જે સમતલની વચ્ચે હશે એની સાપેક્ષમાં. અને રિપલ્સન અપાકર્ષણ જેમ વધુ, અપાકર્ષણ વધુ, તેમ ઉર્જા કેવી જોવા મળશે? વધુ જોવા મળશે. તો 5 ડી કક્ષકો જે સમશક્તિ હતી એ પોતાની સમશક્તિ પણ ગુમાવશે. હવે અહીંયા પોતાની સમશક્તિ જે છે એ સમશક્તિ શું કરશે બેટા? ગુમાવશે. ખ્યાલ આવે છે? અત્યાર સુધી સંમિત ક્ષેત્ર લાગુ પાડતા હતા ત્યારે ડી કક્ષકો એ ડી જનરેટ કક્ષકો હતી, સમાન ઉર્જા ધરાવતી હતી. હવે જેવો અહીંયા લિગેન્ડ એપ્રોચ કરે છે એ લિગેન્ડ એપ્રોચ કરતા અષ્ટફલકીય સંકીર્ણમાં ડી કક્ષકો પોતાની સમશક્તિપણું ગુમાવે છે. શા માટે ગુમાવે છે બેટા? તો કે ડી કક્ષકો ઉપર લિગેન્ડ જે એપ્રોચ કરે છે, લિગેન્ડ જે દાખલ થાય છે એ અક્ષ ઉપર દાખલ થાય છે, એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ ને ઝેડ પર અક્ષ. અને અક્ષ ઉપર જે દાખલ થાય ત્યારે અક્ષ ઉપર આવેલી ડી કક્ષક અને લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન, આનું ઇલેક્ટ્રોન વાદળ અને અહીંથી લિગેન્ડ આવશે એના ઇલેક્ટ્રોન, એમની વચ્ચે રિપલ્સન થશે. અને રિપલ્સન વધુ થવાને કારણે ઉર્જા એની વધશે, તો આ બેની ઉર્જા વધશે, બાકીનાની ઉર્જા ઘટશે. માટે ડી કક્ષકો પોતાની સમશક્તિપણું જે છે ગુમાવશે. સમશક્તિપણું છે ગુમાવવાને કારણે અહીંયા ડી કક્ષકોમાં વિભાજન થયું, એને કહેવાય ડી કક્ષકોનું સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન. આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં વિપાટન શબ્દ વાપર્યો છે, તમે વિભાજન શબ્દ પણ વાપરી શકો. અહીંયા આ બધાની ઉર્જા સમાન હશે. એનર્જી બેરી અને બેરી સેન્ટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, બેરી સેન્ટર તરીકે ઓળખવામાં. બે કક્ષકો ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર, એની ઉર્જા વધુ, જેને ઇજી તરીકે ઓળખવામાં આવે. 3 કક્ષકો, કઈ 3 કક્ષકો આવશે? ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ અને ડી ઝેડ એક્સ. એને શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ આપણે? T2G તરીકે ઓળખીએ છીએ. એની ઉર્જા ઘટશે. ઇઝ ઇટ ઓકે? આ જે ઉર્જામાં ગેપ જોવા મળ્યો બેટા, ઉર્જામાં તમને જે તફાવત જોવા મળ્યો, કેટલો તફાવત જોવા મળ્યો? તો કે આ બંને વચ્ચે જે ઉર્જાનો તફાવત થયો એને ડેલ્ટા ઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એને સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા, સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજન ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ડેલ્ટા ઓ તરીકે. ડેલ્ટા ઓ છે એ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવા માટે સૂત્ર છે H/C/λ, બરાબર? કેટલી ઉર્જા છે મુક્ત કરે છે અથવા એબ્સોર્બ કરે છે એના આધારે તમે ડેલ્ટા ઓની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. 1/λ એટલે એને આ તરંગ સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં છે.
HC ઇન્ટુ મ્યુ કટ તરંગ સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એને આધારે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. ઘણી જગ્યાએ ઘણી રેફરન્સ બુકમાં આ ઉર્જા એ ડેલ્ટા ઓની જગ્યાએ 10 DQ તરીકે પણ આપવામાં આવે છે. આ યાદ રાખવું. ડેલ્ટા ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ DQ. DQ પણ એક એનર્જીને વાપરવા માટેનો અહીંયા પર્યાય છે, પણ એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરવાની જરૂર નથી. આ યાદ રાખવાનું છે માત્ર. ડેલ્ટા ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 DQ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે અહીંયા T2G જે છે એની ઉર્જામાં ઘટાડો થાય છે, EGની ઉર્જામાં વધારો થાય છે. કેટલો ઘટાડો થયો, કેટલો વધારો થયો? તો કે ભાઈ T2Gની ઉર્જામાં થતો ઘટાડો છે એ કેટલો હશે? તો કે 2/5 જેટલો ઘટાડો જોવા મળશે. અને આની ઉર્જામાં વધારો છે કેટલો જોવા મળશે? તો કે 3/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલો વધારો જોવા મળશે. EGની ઉર્જામાં વધારો અને T2Gની ઉર્જામાં ઘટાડો છે કેટલો જોવા મળશે? જો બેરી સેન્ટર સુધી પહોંચવા માટે આ વેલ્યુ વડે એને મલ્ટીપ્લાય કરવામાં આવે છે, બરાબર. 2/5 ડેલ્ટા ઓ અને 3/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલો વધારો. વધારો છે એટલે પોઝિટિવ વડે દર્શાવીએ છીએ, ઘટાડો છે એટલે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? આપણે નેગેટિવ વેલ્યુ વડે દર્શાવીએ છીએ. ક્લિયર છે દરેક વિદ્યાર્થીને? તો લિગેન્ડ જ્યારે એપ્રોચ કરે છે ત્યારે લિગેન્ડ એપ્રોચ કરવાને કારણે ડી કક્ષક પોતાની સમશક્તિપણું ગુમાવે છે, અને ડી કક્ષકો પોતાની સમશક્તિપણું ગુમાવવાને કારણે T2Gની ઉર્જામાં ઘટાડો થયો. પણ કેટલો ઘટાડો થયો બેટા? તો કે -2/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલો ઘટાડો થાય છે. EGની ઉર્જામાં વધારો થાય છે. શા માટે વધારો થાય છે? તો એટલો વધારો થાય છે તો કે 3/5 ડેલ્ટા ઓ જેટલો વધારો થાય છે. ડેલ્ટા એ સ્ફટિક ક્ષેત્ર વિભાજનની ઉર્જા વડે દર્શાવાય છે. O ફોર ઓક્ટાહેડ્રલ અષ્ટફલકીય છે એટલા માટે દર્શાવે છે. જેટલું અપાકર્ષણ વધુ બેટા, જેટલું અહીંયા અપાકર્ષણ વધુ એટલું જે છે ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ કેવી થવાની છે? વધવાની છે. એટલી ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ વધવાની છે. અને આ વેલ્યુ જે છે તમે એના દ્વારા મુક્ત થયેલી અથવા તો શોષાયેલા વિકિરણની તરંગ લંબાઈ પરથી તમે નક્કી કરી શકો પ્રાયોગિક રીતે. ડેલ્ટા ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ HC મ્યુ કટ અથવા તો HC/λ વડે પ્રાયોગિક રીતે તમે નક્કી કરી શકો. જો પ્રબળ લિગેન્ડ હશે તો આ ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ વધુ આવશે, નિર્બળ હશે તો ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ ઓછી આવશે, બરાબર. જ્યારે ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ વધુ તો એ પ્રબળ લિગેન્ડ, ઓછી તો નિર્બળ લિગેન્ડ. અને એને આધારે લિગેન્ડો જે છે આ ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુને આધારે લિગેન્ડોને તેમની શક્તિના પ્રબળતાના ઉતરતા ક્રમમાં પ્રબળતાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા જે શ્રેણી તૈયાર થાય તેને સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી કહેવાય છે. પ્રાયોગિક રીતે જે છે ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ કેવી રીતે મેળવવામાં છે? HC/મ્યુ કટ સૂત્ર વડે મુક્ત થયેલી અથવા તો શોષેલી ઉર્જા અથવા તો એની તરંગ લંબાઈ, એ તરંગ લંબાઈને આધારે તમને ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ મળે. અને ડેલ્ટા ઓ જેટલો તમારો વધુ અથવા તો ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુને આધારે તમે લિગેન્ડોને એમના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો તો જે શ્રેણી તૈયાર થાય એને સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ સિરીઝ આપણે યાદ રાખવાની છે. એ યાદ રાખવા માટેની સરસ મજાની કી છે. હું છેલ્લે આ ટોપિકના એન્ડમાં અથવા મે બી કાલે જે છે હું તમને એની વાત કરીશ, બરાબર. આજે એની હું ચર્ચા નથી કરવાની. આજે તો આપણે ખાલી ઓક્ટાહેડ્રલમાં જે SCFT સ્ફટિક ક્ષેત્રનું વિભાજન થાય છે એને વાત આપણે કરવાની છે. ક્લિયર છે દરેક વિદ્યાર્થીને? તો વિડીયો પોઝ કરો અને વિડીયો પોઝ કરીને અહીંયા સુધી સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી સુધી તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપેલું છે વાંચી જાઓ, સમજો, વ્યવસ્થિત. ન ખબર પડે ત્યાં પૂછો મને. ત્યાર પછી હવે જે છે આપણે વાત કરશું કે જ્યારે હવે વિભાજન થઈ ગયું તો હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય ત્યારે બે પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય એની મારે તમને ચર્ચા કરીશ, બરાબર છે. ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે અને સ્ક્રીનશોટ લઈ એકવાર ટેક્સ્ટ બુકમાંથી છે ટોપિક વાંચી જાઓ. આગળ આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે કે જ્યારે મેટલ સાથે લિગેન્ડ એપ્રોચ કરે છે ત્યારે ડી કક્ષકોનું સ્પ્લિટિંગ થાય છે. સ્પ્લિટિંગ થવું એટલે કે વિભાજન થવું, વિપાટન થવું. અને જ્યારે વિપાટન કે વિભાજન થાય છે ત્યારે T2G છે એની ઉર્જા ઘટે છે અને EG છે એની ઉર્જામાં વધારો થાય છે એવી આપણે વાત કરી હતી. અને આજે એનર્જી ગેપ વેરિએશન જોવા મળે ને ડેલ્ટા ઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડેલ્ટા ઓ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 DQ તરીકે પણ લખવામાં આવે છે, જે પ્રાયોગિક રીતે વેલ્યુ મેળવવામાં આવે છે. તો હવે અહીંયા ડી કક્ષકો છે બેટા. ડી કક્ષકોનું વિભાજન થઈ ગયું છે. T2G એની 3 કક્ષકો. કઈ 3 કક્ષકો હતી? તો કે DXY, DYZ અને DZX. એને તેના તરીકે ઓળખ્યું હતું આપણે T2G. અને
એના કરતાં વધુ ઉર્જા કોની હશે? dx² - y² dz². એને શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? Eg1. આ ઉર્જા સ્તર છે, ઉર્જા. હવે બેટા જ્યારે આમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય છે કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડમાં, હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય છે ત્યારે નિયમ પ્રમાણે અબાઉ પાઉલી અને હુન્ડના નિયમને આધીન ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થાય છે. હવે આ જે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવે છે દીકરા, એ ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં નિયમ પ્રમાણે ઓછી ઉર્જા ધરાવતી સમશક્તિ કક્ષકમાં ગોઠવાય. એટલે પહેલો ઇલેક્ટ્રોન ધારો કે ડી કક્ષકમાં, કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડમાં ડી કક્ષકમાં D1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પહેલો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ગોઠવાશે, બીજો અહીંયા જશે, ત્રીજો અહીંયા જશે. એટલે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના કયા પ્રકારની થઈ કહેવાય? T2GE3. પણ હવે ચોથો ઇલેક્ટ્રોન બેટા જ્યારે હોય, ચોથો ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવા માટે બે સંભાવના છે. કઈ બે સંભાવના થાય? તો કે એક T2G3 Eg1, એટલે ઇલેક્ટ્રોન ચોથો છે એ યુગ્મીકરણ ન કરતા અયુગ્મિત રહેવાનો પ્રયત્ન કરે, Eg એટલે Eg1, એટલે કે યુગ્મીકરણ ન થતા અયુગ્મિત રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. અને બીજી પોસિબિલિટી કઈ છે? તો કે T2G4 Eg0, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા દાખલ થાય વિરુદ્ધ સ્પિનના અને યુગ્મીકરણ થાય, એટલે કે યુગ્મીકૃત થઈ T2Gમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. હવે ઇલેક્ટ્રોન જે છે ચોથો યુગ્મીકૃત થશે કે અયુગ્મિત થશે એનો આધાર કોના ઉપર હોય? તો કે એનો આધાર હોય ને યુગ્મીકરણની ઉર્જા. શેના ઉપર હોય? પીને કહેવામાં આવે છે યુગ્મીકરણની ઉર્જા. એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે છે જ્યારે ફરી પાછો અહીં એપ્રોચ કરે ત્યારે હાજર રહેલો ઇલેક્ટ્રોન અને બહારથી આવનારો ઇલેક્ટ્રોન એમની વચ્ચે રિપલ્સન થશે બેટા. અને રિપલ્સન દરમિયાન એને દાખલ કરવા માટે જે યુગ્મીકરણની ઉર્જા, દાખલ કરવા માટે જે ઉર્જા જોઈએ, દાખલ કરવા માટે યુગ્મીકરણ અપાકર્ષણ થાય, અપાકર્ષણ કરતાં વધુ ઉર્જા જોશે તો જે યુગ્મીકૃત થાય. એ યુગ્મીકરણ માટેની ઉર્જા એને P વડે દર્શાવવામાં આવે છે બેટા. હવે જો આ ઉર્જાનું મૂલ્ય જે છે એ ઉર્જાનું મૂલ્ય ખૂબ વધુ હોય, ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું હોય? ખૂબ વધુ હોય. એટલે કે જ્યારે ડેલ્ટા O <P યુગ્મીકરણ કરવા માટેની ઉર્જાનું મૂલ્ય વધુ હોય, અને કાં તો કેવું હશે? તો કે ડેલ્ટા O <P, બે પોસિબિલિટી હોય. એટલે કે યુગ્મીકરણ માટે જરૂરી ઉર્જા કેવી હશે બેટા? ઓછી હશે. જ્યારે યુગ્મીકરણ અહીંયા દાખલ થતી વખતે જે અપાકર્ષણ થાય અને અપાકર્ષણની માટે જે ઉર્જા જોઈએ, જો એ ઉર્જાનું મૂલ્ય ઓછું હોય તો એ યુગ્મીકરણ થાય. હું શું કહું છું? જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય ત્યારે અપાકર્ષણ થશે. હવે અપાકર્ષણ થાય એટલે અપાકર્ષણની જે ઉર્જા છે, યુગ્મીકરણની ઉર્જા જો ઓછી હશે તો ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી દાખલ થશે. એટલે કે જ્યારે ડેલ્ટા O <P હોય બેટા, જ્યારે ડેલ્ટા O <P હોય ત્યારે T2G4 Eg0 પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોવા મળે. અને જ્યારે ડેલ્ટા O <P હોય એટલે કે યુગ્મીકરણ થાય ત્યારે ઉર્જાનું મૂલ્ય વધુ હોય તો યુગ્મીકરણ થઈ શકશે નહીં. ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થતી વખતે અપાકર્ષણ વધુ થાય, યુગ્મીકરણ થવા માટે ઉર્જા વધુ જોઈએ, એટલી ઉર્જા નથી તો યુગ્મીકરણ નહીં થાય ને અયુગ્મિત રહેવાનો પ્રયત્ન થશે. એટલે કે ડેલ્ટા O <P, એટલે કે અયુગ્મિત જે છે ઇલેક્ટ્રોન રહીને, ઇલેક્ટ્રોન જો અયુગ્મિત રહે તો ઊંચું સ્પિન ધરાવતું સંકીર્ણ મળે. જ્યારે અહીંયા યુગ્મીકરણ થાય એટલે કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘટે એટલે નીચી સ્પિન ધરાવતા સંકીર્ણ મળે. ખ્યાલ આવે છે? ઊંચું સ્પિન ધરાવતું સંકીર્ણ અને નીચું સ્પિન ધરાવતું સંકીર્ણ ક્યારે મળે? જો તમને આગળ ખબર હોય તો કીધું હતું, પ્રબળ લિગેન્ડ હોય બેટા. જો પ્રબળ લિગેન્ડ હોય તો એ યુગ્મીકરણ કરશે. જો આવ્યું ડેલ્ટા O <P, બેટા ડેલ્ટા O જેમ વધુ એમ લિગેન્ડ તમારો પ્રબળ ગણાય, અને પ્રબળ લિગેન્ડ હોય તો યુગ્મીકરણ થાય, ને યુગ્મીકરણ થાય તો નીચું સ્પિન ધરાવતો સંકીર્ણ મળે. આવી ગયું VBT નો કોન્સેપ્ટ અહીંયા.
ઇઝ ઇટ ઓકે? અને જો તમારો લિગેન્ડ નિર્બળ હોય તો આ ડેલ્ટા ઓની વેલ્યુ ઓછી હશે, તો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેવાનો પ્રયત્ન કરે એટલે ઊંચી સ્પિન ધરાવતું સંકીર્ણ તમને મળે છે. ક્લિયર છે? તો આ D1 D2 D3 સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પણ D4 ચોથો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય તેના માટે બે પોસિબિલિટી હતી. એક પોસિબિલિટી એવી હતી કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહે, T2G3 EG1 પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોન રચના દર્શાવે, અને બીજું જે છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મીકૃત થાય, T2G4 EG0 પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોન રચના દર્શાવશે. કઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના દર્શાવે છે? ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન લિગેન્ડ. લિગેન્ડ જો બેટા પ્રબળ હશે તો T2G4 EG0 પ્રકારની રચના આવશે, અને જો નિર્બળ હશે તો T2G3 EG1 પ્રકાર. તો પ્રશ્ન એ થાય કે સાહેબ પ્રબળ લિગેન્ડ કે નિર્બળ લિગેન્ડ ખબર કેવી રીતે પડશે? ફરી પાછું વસ્તુ થઈ જાય, તો એના માટે સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી આપણે યાદ રાખવાની છે દીકરાને. એ આપણે કાલના વિડીયો લેક્ચરમાં શીખવાડીશ તમને સરસ મજાની. એક સરસ મજાની કી સાથે આપણે કાલના વિડીયો લેક્ચરમાં સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ સિરીઝ શીખશું. પણ આજે જે છે આપણે હજી આગળ વાત કરવાની છે કે તમારો હવે સંકીર્ણ સ્થાયી હશે કે નહીં ખબર કેમ પડશે? એ તો આપણે વાત કરી કે આગળ વીબીટી છે એની મર્યાદા હતી કે લિગેન્ડની સ્થાયીતા વિશે વાતચીત નથી કરતું. તો સ્થાયીતા કેવી રીતે નક્કી થાય? આ મેં બે પોસિબિલિટી તમને બેટા સમજાવી દીધી કે તમારો લિગેન્ડ પ્રબળ હશે કે નિર્બળ, એ કઈ રીતે ખબર પડશે, અને એની સ્પિન છે એને આધારે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના. એટલે તમને ઘણીવાર છે દાખલા તરીકે આવું પૂછ્યું બેટા, CuNH3 +3 આની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો, આવું પૂછવું હોય આની ઇલેક્ટ્રોન રચના, તો તમારે શું કરવાનું? NH3 એ પ્રબળ લિગેન્ડ બેટા, એમોનિયા પ્રબળ લિગેન્ડ. તો કોપર +3 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે જોવાના? કોપર +3 ઇલેક્ટ્રોન, કોપર છે Z = 24, ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? આર્ગોન 4s1 3d5 +3 3 ઇલેક્ટ્રોન જવા દો, તો એક આમાંથી જશે ને બે આમાંથી જશે, તો શું થશે? 3d3. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થવાની છે તમારી? T2G3 EG0 ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય. બરાબર છે? ચાલો, તો હવે સ્ટેબિલિટી જે છે કેવી રીતે નક્કી કરવું, સ્થાયીતા છે કેવી રીતે નક્કી કરવું, તો એની આપણે વાત કરી લઈએ કે ભાઈ સ્ટેબિલિટી અથવા તો સ્થાયીતા નક્કી કરવા માટે CFSE વેલ્યુ, CFSE, C ફોર ક્રિસ્ટલ, F ફોર ફિલ્ડ, S ફોર સ્ટેબિલાઇઝેશન, S ફોર સ્ટેબિલાઇઝેશન એન્ડ E ફોર એનર્જી. ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ સ્ટેબિલાઇઝેશન એનર્જી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડે. નક્કી કરવા માટેનું સૂત્ર શું છે? તો -0.4 T2GN અથવા તો NT2G +0.6 N EG ડેલ્ટા. સૂત્ર યાદ રાખવાનું. N એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન T2G અને NEG એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન EG. NT2G એટલે શું થશે? T2Gના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, T2Gના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, અને EG એટલે શું થશે? EGના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. જોકે આને લઈને બેટા કોઈ પ્રશ્ન પૂછાતા નથી, ને આ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું નથી. આ G-NEETનો કોન્સેપ્ટ છે, કદાચ જો કોઈ જગ્યા આવી જાય તો, બાકી તો કોઈ આને રિલેટેડ પ્રશ્ન પૂછતા નથી. આપણે એવું પૂછાય, યાદ રાખજો બેટા, કે D0 D5 કે D10 ઇલેક્ટ્રોન રચના માટે જે છે, જો કોઈમાં D0 D કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ન હોય, એઝ પર એક્ઝામ્પલ સ્કેન્ડિયમ +2 કોઈ ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય, D5 અથવા તો D10 પ્રકારની જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના હોય તો એના માટે CFSE વેલ્યુ એની 0 થશે. પછી ઓક્ટાહેડ્રલ હોય કે ટેટ્રાહેડ્રલ હોય, આ યાદ રાખજો. એ પછી ઓક્ટાહેડ્રલ હશે કે ટેટ્રાહેડ્રલ હોય. દાખલા તરીકે તમને આવો કોઈ કોમ્પ્લેક્સ આપ્યો ZnNH3 4+2, તો આમાં Zn+2 થાય. Zn+2 તેની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જો D10 ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે, કારણ કે 4s2 3d10 ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય, એસમાંથી 2 જતા રહે, D10 ઇલેક્ટ્રોન રચના થયા. તો CFSE વેલ્યુ જે છે એની કેટલી આવવાની છે? તમારી 0 આવવાની છે. CFSE વેલ્યુ 0 હોય, યાદ રાખવાનું કે જેમ CFSE વધુ એમ તમારો અણુ સ્થાયી હશે. એમ અણુ કેવો બનવાનો? તમારો સ્થાયી બનવાનો છે. બરાબર છે? તો આના માટે CFSE વેલ્યુ 0 છે, બાકી બધા માટે CFSE વેલ્યુ નેગેટિવ આવશે તમારી. આપણે કેલ્ક્યુલેશન ઉપર જવાની જરૂરિયાત નથી ને એની રિલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન પણ પૂછાતા નથી. છતાં જો કોઈ MCQ એને રિલેટેડ હશે તો આપણે એનું ડિસ્કશન કરશું કાલના વિડીયો લેક્ચરમાં.
ક્લિયર છે? આજનો વિડીયો લેક્ચર છે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અષ્ટફલકીય સંકીર્ણોમાં CFT શીખા. સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણી છે આજે મેં તમને નથી કર્યું, કારણ કે હું કાલે કરાવીશ. કાલના વિડીયો લેક્ચરની શરૂઆત સ્પેક્ટ્રોકેમિકલ શ્રેણીથી થશે. ચતુષ્ફલકીય સંકીર્ણમાં કેવી રીતે જોવા મળે છે વિભાજન એ શીખશું. આને રિલેટેડ MCQ કેવા પ્રકારના પૂછાઈ ગયા છે ને કેવા પ્રકારના પૂછાય છે એની ચર્ચા કરીને આપણે આ CFT ટોપિક છે વાઇન્ડ અપ કરશું. ઓકે, ચાલો બાય.